إلا يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله دارین کا سلطان حسین بن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین بن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین بن علی ہے اور مانا کلمے کی پہچان حسین بن علی ہے کلمے کی پہچان حسین بن علی ہے تو پھر پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا حسینیوں کی جزا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہم حسینیوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قائد صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، خیر خیریت ٹھیک ٹھاک. اچھا قائد صاحب، آپ اس دربار پہ ایک پاک ہستی کے دربار پہ کھڑے ہیں، تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے درباروں پہ ہم نے دیکھا جب عرس ہوتا ہے وہاں پہ چرس بھی پی جاتی ہے، ڈبل سگریٹ بھی پیے جاتے ہیں، ڈول باجے بھی ہوتے ہیں، ناچ گانا بھی ہوتا ہے. کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ وہ چیز دیکھنے کو نہیں مل رہی، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پیر سید پلوان حسین شاہ صاحب قاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ، پیر سید رضا حسین شاہ صاحب قاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ بڑی سادہ زندگی انہوں نے گزاری ہے اور محبت والی زندگی گزاری ہے. ان کے صاحبزادے ہیں، پوتے ہیں شاہ صاحب پلوان شاہ صاحب کے، یہ سید فدا حسین شاہ صاحب، یہ بھی الحمدللہ بڑی سادہ اور خوبصورت زندگی گزارے ہیں. اور اس گھرانے کا بالخصوص کسی چار شراب ڈھول باجے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور شروع سے ہی الحمدللہ یہاں قرآن خوانی ہوتی ہے. مہینہ میں 11ویں شریف کا اہتمام ہوتا ہے جس میں زیادہ تر اس معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں پیر سید ظاہر حسین شاہ صاحب، اس میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کبھی اس ایریے میں چار شراب تو دور کی بات ہے، کبھی کسی نے سگریٹ بھی نہیں پیا ہے، اور نہ سگریٹ پینے کی اجازت ہے، نہ ڈول ڈمکوں کی اجازت ہے. اور یہ جو عرس ہوتا ہے یہ الحمدللہ بمطابق ہماری شریعت کا تھی اس کے مطابق قرآن خوانی ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں 2 روزہ پروگرام ہوتا ہے، رات کو بھی ہوا ہے. یہ ایک رات کو پروگرام تھا جو مغرب سے لے کر عشاء تک رہا ہے. اب انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد یہاں یہ پروگرام شروع ہو جائے گا. صبح 10:30 11 بجے سٹارٹ ہوگا جو تقریباً نماز ظہر تک جاری ساری رہے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہاں پر بڑے پرسکون ماحول بھی ہے اور انتظامات بھی بڑے اچھے ہیں، اور لوگوں میں لنگر بھی بڑا اچھا تقسیم کیا جاتا ہے. ہر طرح کی گہما گہمی ہوتی ہے اور لوگ تو سال بھر انتظار کرتے رہتے ہیں کب یہ عرس شریف ہوگا، ہم وہاں پر حاضری دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے. اچھا، بیہائنڈ دی کیمرہ میں یہ بتایا گیا کہ آپ پہلوان شاہ قاظمی صاحب کے بڑے قریبی تھے، ان کے مرید بھی رہے ہیں، اور آپ عقیدت مند ہیں، بڑے دور سے یہاں پہ آتے ہیں ہر سال. تو بتائیے گا پہلوان شاہ صاحب کیسے تھے اور کیسا رویہ تھا ان کا، ان کے بارے میں تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا.
ये फैज़ है रज़ा अहमद पाक का, ये फैज़ है रज़ा अहमद पाक का, वरना हम क्या समझते खुदा कौन है। मैं जनाब क़िबला सैयद पहलवान हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की क्या तारीफ़ कर सकता हूँ। जिन लोगों की तारीफ़ खुदा फरमाता है और कुरान पाक में खुदा फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। जिन लोगों के ये औसाफ होते हैं जिनका कुरान पाक बयान कर रहा है, उनकी हम क्या पहचान करवा सकते हैं और उनकी हम क्या तारीफ़ कर सकते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि ये मेरे दादा पीर थे और उस ज़माने में जब आज से तकरीबन 100 साल पहले ये हमारे इलाके में जवानी की आलम में जाया करते थे। हमारे दादा साहब इनके घुटनों को, इनके पाँव को हाथ लगाया करते थे, इसलिए कि ये वो सैयद हैं जो पाक और साफ़ हैं, बल्कि ख़ुद ही पाक साफ़ नहीं बल्कि पाक साफ़ करने वाले लोग हैं, जिनको जिस चीज़ को उन्होंने हाथ लगाया। मैं छोटी सी एक बात बताऊं कि हमारे इलाके में बाजरे की फसल होती थी, तो एक दफ़ा बाजरे को ये मकड़ी खा गई। हमारे दरिया के किनारे पे ज़मीनें हैं, मैं कोटली सतियों 60 हनवाली का रहने वाला हूँ। मकड़ी खा रही थी तो सैयद पहलवान हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जब गए वहाँ, तो लोगों ने अर्ज़ की शाह जी क्या फ़ायदा तुसाना, अपनी ज़बान में क्या फ़ायदा तुसाना, सारा बाजरे सारे खान के मकड़ी खाई गई। शाह साहब ने खुदा की कसम लाठी उठाई, छड़ी उठाई, ऐसे इशारा करते कहे जाओ जंगल की तरफ चले जाओ, ये छोड़ दो आबादी को। और मैं ईमान से कहता हूँ कि उस दिन के बाद हमारे उस इलाके में वो मकड़ी का किसी किस्म का कोई मामला नहीं हुआ। और इसी के तरह एक जगह पानी नहीं था, तो वो पानी लोगों को नहीं मिल रहा था, तो शाह साहब को ज़्यादा मिर्चें डालकर, देसी मुर्गे होते थे तो वो रोटी पका कर दी। शाह साहब ने जब पानी मांगा तो लोगों ने कहा कि जनाब शाह साहब पानी हम कहाँ से लाएं, पानी तो है ही नहीं इस इलाके में, तो हम कैसे आपको पानी पिलाएं। अब मरीदों पानी ले आओ, पानी नहीं है शाह जी। अच्छा ठीक है, उठे गए उस पानी वाले चश्मा जो खुश्क पड़ा हुआ था, उसमें 2-3 लाठियाँ इस तरीके से मारी। जब इस तरीके से उन्होंने 2-3 लाठियाँ मारी तो उस दिन के बाद आज तक वो पानी चल रहा है। क़िबला शाह साहब ने फरमाया कि यहाँ हम कोल्ड डोल्ट मक्के की बात नहीं उन्हें देते और ना हो सकती है। मेरे करीम आका ने फरमाया कि जिस चीज़ के साथ जिस इंसान की मोहब्बत होती है वो उसी के साथ उसका अशर भी हो। जैसे शाह साहब ने फरमाया कि हम कोशिश करते हैं कि हर मज़ार पर गैर शरई गुफ्तगू या गैर शरई अमल ना हो, कोई हमारी बात माने या ना माने ये उसकी मर्ज़ी है, लेकिन जदोजहद करने के लिए हमें रब करीम ने पैदा किया हुआ है। पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, वरना ताकत के लिए कुछ कम ना थे कुर्रो बयां। अगर मैं जन्नत में जाने के लिए अपनी जदोजहद करूँगा तो कभी वो मेरी जदोजहद कबूल नहीं होगी। कबूल तब होगी जब ये तमाम लोग उस जदोजहद में इनको मैं शामिल करूँगा, इनके लिए दुआ करूँगा। मेरे करीम आका ने फरमाया अपने लिए दुआ मत करो, दुआ सब के लिए करो। तो हमें सबको मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए। टीवी वालों से भी मैं अर्ज़ करूँगा कि सबको मिलकर हमें ये कोशिश करनी चाहिए ताकि हर जगह इस किस्म के जो खराफात हो रहे हैं, बुरी बातें हो रही हैं, वो ख़त्म हो जाएं, ताकि हम मुसलमान हैं, मुसलमान बनकर दीन की खिदमत करें और दीन के ताबे रहें। ये करामात थी उन लोगों की जिन्होंने हमारे दिलों को मुतमईन किया, हमारे दिलों ने नूर मुहम्मदी पैदा किया, हमारे दिलों में निज़ाम मुस्तफ़ा की वो अजागर फरमाया और हमारे दिलों में वो नूरानियत पैदा फरमाई, जिस नूरानियत के साथ चलकर हमारी आखिरत भी बेहतर हो रही है और उनके साथ हम वाबस्ता हैं। हम इस उम्मीद के साथ इस मज़ार पे आते हैं और कई सालों से, यानी मैं सन 75 में जब मैं कैद से वापस आया, इंडिया से वापस आया, तो मैंने शाह साहब के बाकायदा बैत हुआ और उस दिन से लेकर आज तक मैं शाह साहब के मज़ार पे आता जाता हूँ जब तक ज़िंदा रहे। वो इंशाल्लाह वो उन्होंने एक दफ़ा फरमाया कि महमूद मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूँ। तो जो लोग पाक और साफ़ होते हैं वो इंसानियत का भरम रखते हैं, इंसानियत की इज़्ज़त रखते हैं, और जो इज़्ज़त रखने वाले लोग हैं खुदा भी उनके जो है वो इज़्ज़त दुबाला फरमाता है। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे लोगों के साथ वापस इस पुरफितन दौर में मेरे भाइयों बड़ा मुश्किल है कि अपने इलाके से
पैसे खर्च करके कोई आदमी यहाँ आए। हम मुतवस्सित दर्जे के लोग हैं, दरमियाने भी हैं और निचले दर्जे के भी लोग हैं। वो तो मुश्किलें होती हैं, लेकिन जब हम इनके पास आते हैं तो तमाम मुश्किलात हमारी दूर हो जाती हैं, हमारे सीने ठंडे हो जाते हैं, हमारे दिल को नूरानियत मिल जाती है और हम इंशाल्लाह मुतमईन होकर वापस जाते हैं। अल्लाह ताला खबरनामा टीवी है, अल्लाह ताला इस टीवी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए और आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए हक़ और सच के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। और जो हम गरीब लोग हैं, मिस्कीन लोग हैं, इस महंगाई के दौर में पिसे हुए लोग हैं, उनकी आवाज़ अवाने बाला तक पहुँचाने के लिए खुदा ताला आपको हक़ के साथ या खुदा ताला आपकी मदद फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, एक बुज़ुर्ग बड़े दूर से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, इनसे जानते हैं पीर पहलवान साहब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपका अरसा दराज से उनसे रब्ता कैसे कायम हुआ, कैसे खोज डाली आपने और यहाँ पे आज कैसे आना हुआ? जनाब बस खाने बदोश लोग गिलगित जाने से बच्चा फौत होया, इन्हें पनाह दी असी इत्थे दफनाया, फिर जितना अरसा रहे खर्चा परचा वही करने से हैं जी। फिर उस बाद इन्होंने दा सन तारुफ हो गया, इन्होंने दुआ नाल अज असन मकानन भी मालिक सहाबा दे आने से। ज़ाहिर शाह काज़मी साहब, आप बताइएगा पीर सैयद पहलवान शाह काज़मी के बारे में आप क्या राय रखते हैं? जी, ये हमारे ताया अबू हैं जी, बड़े आजिज़ थे, इंसार थे, बड़े शफ़क़त करने वाले थे और हमेशा इन्होंने इस्लामी भाईचारे का दर्स दिया, आपस में मोहब्बत इत्तेफाक के साथ और शरीयत के मुताबिक इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। पहले वो इलामा काजी ज़ोग महमूद साहब बता रहे थे कि आपने उनसे क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे ढोल धमका या इस तरह की वो चीज़ नज़र नहीं आती है, बाज़ उस मुबारक पे इस तरह के काम होते हैं। देखें, उर्स मुबारक आप किसी अगर अल्लाह ताला के मकबूल तरीन बंदे के मज़ार पे जाते हैं तो मेरे ख़्याल में अगर जाने से पहले आप उसकी ज़िंदगी का मुवाजना करें कि उसने ज़िंदगी किस तरह गुजारी है। अगर उसने ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारी है, अल्लाह ताला ने उसको इनाम से नवाजा है, वो अल्लाह ताला के मकबूल तरीन लोगों में चला गया है, तो हमें चाहिए कि हमें भी उसी वली बुज़ुर्ग के नक्शे कदम पर चल के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जब हम वली के मज़ार पे गैर शरई काम करेंगे तो उसमें अल्लाह ताला की भी नाराज़गी है और आप वहाँ पे अगर जाते हैं तो वैसे रहमत नहीं होगा बल्कि वैसे ज़हमत बन जाएगा। तो मैं वैसे भी इस हवाले से हमारी कोशिश है कि जिन जिन मज़ारों में इस तरह की कोई चीज़ें अगर हो रही हैं गैर शरई, तो उनको यही पैगाम है कि आप वली जिस तरह एक अल्लाह ताला के मकबूल तरीन बंदे ने ज़िंदगी गुजारी है, आपने उसकी ज़िंदगी का मुवाजना करना है कि उसने ज़िंदगी आया जो चीज़ें आप काम कर रहे हैं क्या वो चीज़ें उसको पसंद थी। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला के मकबूल तरीन जो लोग पर्दा फरमा गए हैं वो इन चीज़ों से नफ़रत किया करते थे कि उनके मज़ारों पे, दरबारों पे या उनके घरों में ढोल धमके ऐसे काम जो गैर शरई हों, फिर वो बढ़ते 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 वो आगे गुनाह की तरफ चले जाते हैं। शाह साहब, इस पे कंट्रोल, अब ये दरबार है आपके कंट्रोल के अंदर है, तो उन दरबारों पे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वो तो कहते हैं कि ये पाक बूटी है जी, इससे तो कुछ नहीं होता, पीते हैं तो ये स्वाब होता है, नीयत ऐसी उन्होंने रखी होती है, तो इन पे कंट्रोल, इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? देखें, ये पैगाम ही दे सकता हूँ, लेकिन हम अपने आस्थाने के जो है ना वो ज़िम्मेदार हैं कि हमने जिस तरह इसकी बुनियाद रखी है और हमारे इस चीज़ का यकीन है कि हमारी जो नस्लें हैं वो इस बुनियाद को इसी तरह कायम रखेंगी। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इस इलाके में जो उलमाए इकराम हैं, हमारे खतीब हैं इलाके के, काजी ज़ोग महमूद साहब हैं, और एक नाम मैं अगर ना लूँ तो इंसाफ नहीं होगा, सैयद शबीर हुसैन शाह साहब हैं, उनके वालिद मोहतरम हैं इकबाल शाह साहब। यहाँ पे जो हमारा इलाका है इसमें दीनी खिदमात अगर देखी जाएँ तो इनमें इनका बहुत अहम किरदार है और मुझे खुशी महसूस होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इलाका है यहाँ पे चाहे मुहर्रम उल हरम हो, चाहे रबीउल अव्वल का महीना हो, यहाँ पे महफिल का इनकाद होता है, अकीदत भरा होता है, इसी तरह होता है। और यही हमारी नस्लों की कामयाबी है। जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो कब्र में भी हमें ठंडक का यही सबब बनेगा। हम हुसैनिया की जज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शसीदिया की सज़ा ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह कला इलाहा इल्लल्लाह
اڈے جن شباز فضائے اندر اڈے جن شباز فضائے اندر اڈے جن شباز فضائے اندر سب تو وکھری پرواز حسین دیئے جدوں کہ رات قرآن دی کوئی کردا مینوں لگدا آواز حسین دیئے حاکم جتے پڑھتے ہیں سب نمازاں اور سب تو وکھری کیونکہ یہ مجدد پاک کی بات ہے تو یہ سنیں گے تو آپ کے چلائے کی حمد کی بات ہے کہ حمد تیری کروں میں کیا مولا حمد تیری کروں میں کیا مولا عقل ہے میری نارسا مولا عقل ہے میری نارسا مولا بس اسی پر ہے اکتفا مولا بس اسی پر ہے اکتفا مولا کہ تو محمد کا ہے خدا مولا بس اسی پر ہے اکتفا مولا کہ تو محمد کا ہے خدا مولا. اب اس کلام کی طرف آئے جو علامہ صاحب نے دعا کے دوران میں تھوڑا سا مختلف کر کے پڑھوں گا اور سنیے گا آپ بولیں گے انشاءاللہ. اپنے تو پھر اپنے ہیں غیروں نے بھی مانا ہے بے مثل نبی ان کو ہر ایک میں جانا ہے اب جب پہ روا اس کی عظمت کا ترانہ ہے محمود کی مسند پر جنہیں رب نے بٹھانا ہے اور جن کی عزت کو ہر لمحہ بڑھانا ہے نبیوں نے جنہیں اپنا سردار بھی مانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمان تو جو قربان ہے جوان ذرا ہاتھ اٹھا کے جوان قربان سب سفید والوں کو میں کچھ نہیں کہتا لیکن جتنے جوان بیٹھے ہونا جو نبی پر قربان ہے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے جو نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھائے اللہ اسے ہر بیماری سے بچائے ہر محتاجی سے بچائے. جوان جس کے کالے والوں سے پوچھنے بخیلی نکل رہے بزرگوں کو میں کچھ نہیں کہتا لیکن بزرگ مجھے سے بول رہے ہیں. اب مجھے دیکھیے ذرا میں پھر پڑھوں گا اور آپ نے جب آنا ہے قربان زمانہ ہے یہاں پر ہاتھ اٹھا دینا مجھے سنیے. محمود کی مسند پر جنہیں رب نے بٹھانا ہے اور جن کی عزت کو ہر لمحہ بڑھانا ہے نبیوں نے جنہیں اپنا سردار بھی مانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جب جائیں گے سب تنہا دن ایسا بھی آنا ہے کوئی یار نہیں ہے یہاں ہر ایک بیگانہ ہے وہ جس نے قیامت میں ہم سب کو بچانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا بابا ہے زہرا کا بابا ہے حسنین کا نام. شہیدوں سرا کی بات کریں عزیزوں آؤ شہیدوں سرا کی بات کریں درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں.
تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ آخر میں سیدہ پاک کی بارگاہ میں ایک اشارہ اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ ہاں کہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ اور تیری عورت تیری قسم تیرے عورت تیری قسم مصطفیٰ نہ بین فاطمہ مصطفیٰ نہ بین فاطمہ مصطفیٰ نہ بین فاطمہ مصطفیٰ نہ بین فاطمہ۔ بکر کو ہم راز نبی مانتے ہیں، ہم اب اگلا مصرع آئے گا، ہم ابو بکر کو ہم راز نبی مانتے ہیں ایسے ہی مانتے ہیں جیسے علی مانتے ہیں۔ ہم ابو بکر کو ہم راز نبی مانتے ہیں ایسے ہی مانتے ہیں جیسے علی، اور علی کیسے مانتے ہیں؟ خدا صدیق کہتا ہے، نبی صدیق کہتے ہیں، قلندر غوث و اقطاب و ولی صدیق کہتے ہیں، قسم شہزاد کھا کر رب باری کی سر منبر میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں، میرے صدیق قسم شہزاد کھا کر رب باری کی سر منبر میرے صدیق اکبر کو علی صدیق۔ کون صدیق؟ کون صدیق؟ اگر ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ۔ کون صدیق؟ آل مصطفیٰ کا پہریدار۔ کون ہے صدیق؟ آل مصطفیٰ کا پہریدار۔ فاطمہ کا قدرداں ہے مرتضیٰ کا ناجدار۔ اس بات پہ تو سبحان اللہ کہنی چاہیے۔ فاطمہ کا قدرداں ہے مرتضیٰ کا ناجدار، حق پرستی کی علامت دوستی کا اعتبار، حق پرستی کی علامت دوستی کا اعتبار، ظلم کی تاریکیوں میں بھی رہا جو نور بار، ظلم کی تاریکیوں میں بھی رہا جو نور بار، غار کی گہرائیوں سے روشنی دیتا ہوا ایک ستارہ چاند کو آغوش میں دیتا۔ یہ ایک مصرع ہے کل قصیدہ، آپ کہہ دینا سبحان اللہ۔ ہر ایک مومن کا ہے عقیدہ، ہر ایک مومن کا ہے عقیدہ، یہ ایک مصرع ہے کل قصیدہ، یہ ایک مصرع ہے کل قصیدہ، متطہرے متطہرے ہر خطا ہے زہرا، متطہرے ہر خطا ہے زہرا، فقط وہ خیر النساء ہے زہرا۔ قبلہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب آپ نے لکھا ہاں تو ہے حسنین و زینب کی ماں فاطمہ، 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 کوئی تجھے سا ہوا ہے کہاں فاطمہ، کوئی تجھے سا ہوا ہے کہاں فاطمہ، کوئی تجھے سا ہوا ہے کہاں فاطمہ، تیری آمد پہ اٹھے کے کہے مرحبا
की बात कर रहा हूँ, नबी बात की। आप बेटी के लिए क्या किया करते थे? ओ, तेरी आमद पे उठे के कहे मरहबा, तेरी आमद पे उठे के कहे मरहबा। खुदा की कसम, खुद मोहम्मद रसूल ज़मान फातिमा, खुद मोहम्मद रसूल ज़मान। हाथ शाके जिन्ने शबाज फिजाए अंदर, उड़े जिन्ने शबाज फिजाए अंदर, उड़े जिन्ने शबाज फिजाए अंदर, सब तो वखरी परवाज हुसैन दिए। जदों कि रात कुरान दी कोई करदा, मैनू लगदा आवाज हुसैन दिए।